আগে 3 দিনও ভাত পাই নাই, এখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় 3 বেলায় ভাত খাচ্ছি। আগে আমার খুব দুঃখ কষ্ট ছিল, খুব কষ্টে আমার দিন গেছে। আমি একখানা ভ্যান করছি, নিজেরও আমার কিছু চেষ্টা ছিল। এই ভ্যান করিয়া এখন আমি সবজির ব্যবসা করতেছি। সবজির ব্যবসা করিয়া আমার সংসার খুব ভালো চলছে। আমি যখন স্কুলে গেছিল মোর বাবা কিছুই কয়া দিয়ে পায় না মোক, আর কয়া দিয়ে পায় না, মুই খালি বাদ বসে কাম করছ। আর পাড়া প্রতিবেশী একজোগা হয়া মোর গ্রামত একটা পাট কেন্দ্র হয়া সেটি মুই ভর্তি হনু। আগে আসলে মোর 15 রোল পাট কেন্দ্রত পড়ে ভর্তি হনু মুই, হয় এখন পরে মোর 1 রোল হলো। These are the people of northwest of Bangladesh. Since independence, both government and private sectors initiated programs for eliminating poverty in the northwest region, but no drastic change is visible, especially in the lives of the ultra-poor people. But some of these ultra-poor are telling the stories of their happiness, how this has become possible. The desire for this change triggered in people's mind through the collective initiative of the community people, which is called Community-Led Total Sanitation, CLTS. CLTS is such an initiative through which the real picture of sanitation situation is brought in front of the community people. People respond to this initiative and realize the negative effect of not using sanitary latrine, and then they take initiatives of setting latrine and help others to do so. The 1000-year-old habit of open defecation changes within a few days. This has been possible through collective effort of the community people. বাপরে বাপ, মোর বাপ দাদা 14 গোষ্ঠী খোলা জায়গাত পায়খানা করিল। এখন মিটিং এর পর দেখনু যে আর খোলা জায়গাত পায়খানা করা যাবার না, মোর সওয়া পোয়া অসুখ হতে শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তারকে মেলা টাকা দিনু। এখন মুই উদ্যোগ নিছু, মোর দেখিয়ে পাড়াবাসী সবাই উদ্যোগ নিছে ল্যাট্রিন বসাইবে। মিটিং করি আমরা বুঝতে পারলাম যে ল্যাট্রিন দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই ভালো। প্রতিটা ঘরে ঘরে ল্যাট্রিন আমরা কিন্তু তৈরি করে ফেলাছি। এখন ল্যাট্রিনটা দিয়ে কিন্তু আর আমরা কিন্তু ফির থামিও নাই, যে আমরা যখন এত বড় জটিল কাজটা করতে সাহস পাচ্ছি, তাহলে আমরা আরও অন্য না খাওয়া লোকগুলোরও চিন্তাধারা বা আমাদেরও নিজেরও চিন্তাধারা যে হলো যে আমরা সমাজের জন্য বা আমাদের নিজেদের জন্য আরও আমরা ভালো ভালো কাজগুলো করব। Poor and ultra-poor people of a hamlet gather and draw the social map of their locality. Using social map, they try to understand what local resources and opportunities they have in their community. They gather and do the well-being analysis. Through that, they classify the rich, middle, lower middle, poor and ultra-poor. They also try to understand the existing social relationship between various well-being groups. Through creating a seasonal calendar, they identify the season when they have work and when they are out of work. During the exercises, community people identify the month-wise workload by women and men. Then they make an action what they can do in the lean season. Discussing about earnings and forced spending of every family is called pot analysis. As various forced spending is higher than what the poor earns, the poorer remain poor. They don't have any saving, neither any productive asset. This exercise again triggers a self-realization process
on what needs to be done to get out of poverty. আয় করার থেকে আমরা যে সংসারে আয় রাখি হাড়িতে, সেই আয়টা আমাদের থাকে না। কেন সেটা আয় থাকে না? আমাদের হাড়িটাতে ফুটা বাইর হয়েছে, এই হাড়িতে ফুটার কারণে আমাদের আয় থাকে না। আমরা সবাই মিলে একটা উদ্যোগ নিব, আগামীকাল আমরা একটা মুষ্টির চালের সঞ্চয় গঠন করব। For the first time in their lives, the poor and extremely poor people start thinking that they want change. Some of them decide to form a savings group by contributing one fistful of rice or money. When there is no crisis, women of each household save one fistful of rice before cooking. This becomes savings for the lean period. A local fund is created by contributing monthly fee. Every member deposits 5 taka per week. Many of them are taking interest-free loan from that fund. Some people are starting small businesses. Others are cultivating vegetables by accessing government land. In the fight of eliminating poverty, poor and the extremely poor people are looking for different ways. Together, they are dreaming a single dream, and through this process, natural leaders are born. These natural leaders come forward to make local collective plans successful. Success enhances their confidence level. Natural leaders then create their own organization to eliminate poverty, secure social rights, and create a harmonious society. In every community or hamlet, poor and extremely poor people sit together and prepare their own action plan. Community action plans comprise of both short-term and long-term visions. Activities cover both social and economic elements of poverty. সেলাই প্রশিক্ষণ দেবেন, তাহলে আমাদের বেকারত্ব অনেকটা কমে আসবে। তারপর যৌতুক সম্পর্কে সচেতনতা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমাদের যৌতুকের এরা কমে আসবে। নারী পুরুষে যে মজুরি বৈষম্য থাকবে না। খেতে যে কাজ করি, খেতে কেন না পাবো? কি কে ও আবার আমিও মেখতে, পুরুষও মেখতে। যে পুরুষ পায় কি কে 120 টাকা, আমি কেন না পাবো 120 টাকা? এইটা নেওয়ার জন্য আমরা কি কে পরিকল্পনা ডাকে আমি আবার বসবো, বসিয়ে তালেবাদ ধনী গরিবকে ডাকে বসে আবার আমি মিটিং করবো, করে পুরুষও যদি 120 টাকা পায়, আমরা কেন 120 টাকা না পাবো? Community people realize that the extremely poor people are functionally illiterate and they cannot afford to hire a private tutor for their children. So, they make an arrangement for teaching their children outside classrooms. Tutoring centers are set up in communities. Children of that community can go and study there. হতদরিদ্র এলাকায় ছোট বাচ্চাদেরকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য আমরা কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা করি। তো কোচিং সেন্টারে ছোট ছোট বাচ্চারা যারা বাড়িতে পাঠ প্রস্তুতি করতে পারে না, তাদের জন্য আমরা এই ধরনের ব্যবস্থা করি। যখন সেতু ডিজাইন করা হয়েছে, তখন দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত কারণ যে প্রধান 3টা আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। তার একটা হচ্ছে সামাজিক যে নির্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্যে হতদরিদ্ররা থাকে সেইটা। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে এই যে তাদের
রেগুলার আয়ের সুযোগ তৈরি করা, তাদের জীবন জীবিকার একটা রেগুলার নিশ্চয়তা প্রদান করা, সেই জায়গাটাতে আসলে সেটাও একটা প্রবলেম হিসেবে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি। আর 3 নম্বর যে প্রবলেমটা আমরা মনে করি যে যেটা দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত একটা অন্যতম প্রধান কারণ, সেটা হচ্ছে যে তাদের চারদিকে যে প্রক্রিয়াগুলো চলে, যে উন্নয়ন প্রক্রিয়াগুলো চলে, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের জীবনের পরিবর্তন হওয়ার কথা, সেই জায়গায় অংশগ্রহণ করার তাদের সুযোগ নেই। রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেও যে সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেইখানেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ সুবিধা নাই, এবং সেই জায়গাটাও আমরা মনে করি যে অ্যাড্রেস করা দরকার। তো এই সেতু প্রকল্পে আসলে এই দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত 3টা কারণই অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করা হচ্ছে। In this way, SETU project of CARE Bangladesh is implementing their program in 25 unions of Rangpur, Nilphamari, Gaibandha and Lalmonirhat. সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য আলট্রা পুয়ার সেতু প্রজেক্ট কেয়ার বাংলাদেশের এই মুহূর্তে যে নতুন চিন্তাভাবনা চলছে যে প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচে কাজ করা, সেইটাকে কেন্দ্র করেই আমরা বাস্তবায়িত করছি। তো এই মুহূর্তে কেয়ার বাংলাদেশ কেন প্রোগ্রাম অ্যাপ্রোচের কথা চিন্তা করছে সেদিকে যদি আমরা তাকাই, আমরা আমাদের দীর্ঘ কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের যে প্রক্রিয়াটা, এই প্রক্রিয়াটা একটা জটিল প্রক্রিয়া, এবং ওই জায়গায় আমরা যদি দারিদ্র্যের অন্তর্নিহিত কারণগুলোকে অ্যাড্রেস করতে না পারি, তাহলে আমরা যেভাবে আসলে একটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট চাই বা টেকসই উন্নয়ন চাই সেটা হয় না। দেখা যায় যে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আমরা কাজ করছি সেই জনগোষ্ঠী কিছুদিন পর আবার তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। In 25 unions under SETU project in northwest Bangladesh, open discussion takes place on pre-budget at both ward and union parishad levels. There, marginalized people discuss openly about local problems and their rights, which can be a model for other unions. আপনারা যাকে নেতা তৈরি করবেন তাদের দ্বারা কাজ করবেন, দয়া করে একটু বাছাবাছি করিবেন। Natural leaders and people of the project area have gained confidence, and now they can directly rise to become a member or a chairman of Union Parishad to solve the problems of their communities. On the other hand, chairmen and members now are more accountable to the general people, especially in issues related to extreme poverty. এলাকার জনগণের মাঝে চেয়ারম্যান সম্পর্কে একটা খারাপ ধারণা, যে খারাপ ধারণাটার অর্থটা এইটা বোঝাতে চাচ্ছি, জনগণ মনে করে যে আমরা ভোট দিয়েছি, আমাদের দায়িত্ব শেষ। আর চেয়ারম্যানের কাছে আসা, তারা মনে করে না যে চেয়ারম্যানের কাছে গেলে মানে চেয়ারম্যানকে ভয় করে আর কি, যে কিছু বললে হয়তো চেয়ারম্যান কিভাবে নেবে বা আমাদেরকে কিভাবে মূল্যায়ন করবে, এই ব্যাপারে মানুষের একটা খারাপ ধারণা ছিল আগে। কিন্তু এখন আমরা পর্যায়ক্রমে আমার ইউনিয়নে বিশেষ করে আমি বিভিন্ন কমিটি তৈরি করছি, সভা নেতা কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি। এই কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জন অংশগ্রহণ আমরা নিশ্চিত করছি। এখন জনগণ ইউনিয়ন পরিষদমুখী হচ্ছে, চেয়ারম্যানের কাছে তাদের সুখ দুঃখের কথা বলতে পারছে। এমনকি যেগুলো সরকারি সাহায্য, যেমন ভিজিটি, ভিজিএফের ব্যাপারে লোক এখন সরাসরি কথা বলতে পারছে যে আমি পাইলাম না, অমুক লোক পাইলো, আমার চেয়ে কি আরও কোনো দরিদ্র গরিব মানুষ আছে কি না, এরকম নানানটা কথা তারা এখন বলতেছে। ফলে আমরা বিতরণ এবং তালিকা তৈরি সবারই সহযোগিতায় ওপেন করছি। ফলে আমরা একটা স্বচ্ছ তালিকা তৈরি করে স্বচ্ছ মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত প্রাপক তাদের কাছে আমরা এই সেবাটা নিশ্চিত করি। যে আগে সার ঘরে মানুষের বাড়ি কাম করছিল, স্কুল গেছিল না, এখন আমরা এনএলের ঘরে একটা স্কুলের ব্যবস্থা করছি, যে ছোটোর ঘরে যেন মানুষের বাড়ি কাম না করি, ফ্রি একটা স্কুল আমরা করছি। সেই স্কুলটা ছোটোর ঘরে যায়, স্কুলটার পড়াশোনা করে, ওই স্কুলটার এবার রেজাল্টও খুব ভালো হয়েছে। আগে যখন এই প্রকল্প ছিল না এলাকায়, তখন মুই আসলে কিছুই জানো না, আর এই প্রকল্প আসার পর থেকে প্রায় 1 বছরের মধ্যে অনেক কিছু জানি পাচ্ছি, আমার অনেক কিছু উন্নয়ন হয়েছে। কারণ এই প্রকল্প যদি আবার এই এলাকায় 2-3 বছর চলে, তাহলে এলাকার অনেক মানুষের উপকার হবে। আমাদের এই জায়গায় কেয়ার সেতু প্রকল্প যাওয়ার পর থেকে 1 বছর ধরে যে কাজ করতেছে,
আমরা ইনশাল্লাহ দোয়া করি এভাবে যদি 3 বছর ধরে কাজ করে আমরা ভালোভাবে খেতে পারবো এবং আমাদের যে হতদরিদ্র গরিব মানুষ আছে তারা সবাই মিলে একসাথে বসবাস করি এবং আন্তরিকভাবে সবাই আমরা চলতে পারবো। Setu Project of Care has started a unique process of poverty eradication in Northwest region. This model has the potential to be expanded throughout the country. It can only be possible if we all can work together. Still, we have a long way to go.